Welcome back, students. In this class 25, we shall discuss about branding, that is product branding. ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, the meaning, definition of branding, elements of branding, what are the different strategies of branding, and also what are the advantages of product branding is being discussed in this class. So let's see what is the meaning of product branding. Branding is a process of creating a unique name and image for the product in the mind of the customer, mainly through advertising campaigns. A brand is a name, term, symbol, design, or combination of these elements used to identify a product, a family of products, or all products of an organization. So most of you know about this branding, I think so. So we have different brand names. It may be in the form of symbol or some term or some design, or directly they may use their name also. So or sometimes it may be the combination of all these name, term, symbol, design also. So they use these brand names or terms, symbol, because they want to create the image of their product in the mind of the customers. So it is a unique name designed by the company to their products. Let's see what are the different brands used in the next slides. So branding ಎನ್ನುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಅಂಶಗಳ ಹೆಸರು, ಪದ, ಚಿಹ್ನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೋಕೋ-ಕೋಲಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕರ್ಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ-ಕೋಲಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿರುವಂತ ತಿಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಚಿಹ್ನೆನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರದ್ದು ಟಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಲಿವರ್ದು ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಹೆಸರು, ಪದ, ಚಿಹ್ನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್, ಟರ್ಮ್, ಸಿಂಬಲ್, ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ all this. It is a unique name designed by the company to their product. Let us see the definition of branding. So according to Philip Kotler, brand is a name, term, sign, symbol, design, or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. So brand name, as I said earlier, it is the combination of name, term, sign, symbol, design of a particular group of sellers or as individual seller, just to differentiate it from those of competitors. So all the companies' brand names, trademarks, whatever it is, will be different from product to product and company to company. So we can easily identify and differentiate which brand product is sold in the market. So one more definition we have: branding is the seller's promise to deliver a specific set of features, benefits, and services consistent to the buyers. So this is about the definition. Branding ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡೋಣ. ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಸರು, ಪದ,
ಚಿಹ್ನೆ, ಗುರುತು, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವು ಒಬ್ಬ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಗುಂಪಿನ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಪದ, ಚಿಹ್ನೆ, ಗುರುತು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪದನೋ ಚಿಹ್ನೆನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ, ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಮಾರಾಟಗಾರನ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, they give most serviceable products and they are good in quality also, durable products. So we have so many positive things about a particular brand. So they promise us to deliver a specific set of features, benefits and services. When you go for non-branded, just a local products, they don't promise, they don't give any assurance, warranty or guarantee. But when you go for branded products, we have all such specific set of features, benefits and services, and also they promise us after sale service too. So these are the definition of branding. Let us see what are the elements of branding. So brand name, trade name, brand mark, trade mark. So these are the 4 elements of branding. Let us see what is brand name. It is also called product brand. It can be a word, a group of words, letters or numbers to represent a product or service. For example, Pepsi, iPhone 5, etc. So this is a brand name. Trade name means it is also called corporate brand. It identifies and promotes a company or a division of particular corporation. For example, Dell, Nike, Google, etc. So this is trade name. So it is also called as corporate brand. Next is brand mark. It is unique symbol, coloring, lettering or other design elements. It is visually recognizable, not necessary to be pronounced. So for example, when you go for LIC, we have Namaste, 2 hands joined together. And when you go for Apple, there is Apple company product. The brand mark is black or white apple is shown there. And we have so many such brand marks which can be seen in the form of some marks or design where we cannot see any words or letters in that. So trademark means it is a word, name, a symbol or combination of these elements. Trademarks are legally protected by the government. So trademark means it is a word, name or symbol. So like we have Coca-Cola. So we have even Tata company's tea. So like this, there may be some words, names. Unilever, we have U. Hindustan Liver, we have HLL. So there may be a word, name, symbol or combination of these elements. So these are the different elements of branding. Branding ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಇದು ಪದಗಳ ಗುಂಪು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೆಪ್ಸಿ, ಐಫೋನ್ 5 ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಥದನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಲ್, ನೈಕ್, ಗೂಗಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂತೇವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ, ಬಣ್ಣ, ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿರುವಂತ ಆಪಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಟಾದವ್ರದ್ದು ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಲಿವರ್ದು ಯು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ HLL. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪದ, ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಹ್ನೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪದನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೊದ್ಲೇದು, ಇದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನೈಕೆ ಕಂಪ್ನಿದ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋನಿ, ಅಡಿದಾಸ್, ಪ್ಯಾಂಟೀನ್, ರೀಬಾಕ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೇಬನ್ ಇದೆ, ಡೆಸ್ನೆ ಇದೆ, ಇದು ಮೆಕ್ಡಾನಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ LGದವ್ರದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪಲ್ ಇದೆ, ಕಚ್ಚಿರುವಂತ ಆಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ which can be visually seen, and there may be no words. All these signs, symbols are involved in trade marks. So you can take one or two examples when you want to give as example in the exams. So here we have Toyota also. There is T mark here inside. This is trademark and this is trade name. So these are different examples I'm showing you. Next we'll go for branding strategies. Branding ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವೆ, ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So first one is brand extension. According to this strategy, an existing brand name is used to promote a new or an improved product in an organization. This helps to minimize the cost of launching a new product and the risk of failure of new product. So brand extension means they come out with new product, but the brand name will be same. They don't come out with new brand name. With the same brand name, they come out with different new or improved or modified product in an organization. So for example, Sony started out as a player in Walkman, is now serving mobile phone, smartwatches, speakers, headphones, and other extended product categories with the same Sony brand name itself. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಧಾರಿತ ಆಗಿರುವಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನನೇ ತಗೊಂಬಂದ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೈಫಲ್ಯ ಆಗೋ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಫಲ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ವೆಚ್ಚನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ಆ ವೆಚ್ಚನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇರುವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೋನಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಳು, ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು
ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ವಾಕ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ allow other organization to use their brand name, trade name or trade character. Such authorization is legal licensing agreement. So licensing ಅಂದ್ರೆ one company gives permission to use its brand name and sell their product in their brand name or trade name. For example, Nestle and Starbucks entered into coffee licensing deal. Nestle, the licensee, agreed to Starbucks, the licensor, to exclusively rights to sell Starbucks product, single serve coffee, teas, bagged beans, etc. around the world through Nestle's global distribution network. So Nestle gave a license to the Starbucks to sell their products in their brand name. So this is legally authorized. So it will be a legal agreement between these two companies for using their brand name and selling their product in the market. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಡತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ನೆಸ್ಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ನೆಸ್ಲೆ ಅಪ್ಪನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸಿ, ಒಬ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸರ್. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಗಿವ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು another company to use its brand name, trade name and sell its products in the market. Next is mixed branding. Third one is mixed branding. This strategy is used where a firm markets products under its own name and that of resellers because the segment attracted to the seller is different than its own market. So the firm markets products markets its products under its own name and that of resellers. So we have resellers means here wholesalers and retailers. So they use the company's name to sell the product in the market because already these resellers are very near to the market. So for example, the company sells Elizabeth Arden, a brand, through departmental stores and a line of skincare products at Walmart with the Skin Simple brand name. Skin Simple is a product by Elizabeth Arden, but it's designed for a specific channel, namely Walmart. So here the producer will be one person. The brand name will be that original company's brand name, but the resellers use that brand to, because the company gives permission to these resellers, that is wholesalers and retailers, to use its brand because particular segment is known by these resellers. They are in contact with the 2 or 3 segments, so they don't want to miss those segments. So for those segments, they give their brand name to the resellers to make use of that brand. So ಮಿಶ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮರು ಮಾರಾಟ ಮಾರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪನಿಯು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆರ್ಡನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Next is co-branding. Co-branding is a form of partnership where two companies or brands share their brand names, logos, etc. on one project or one product. Co-branding presents one offer using the combined resources and marketing power of two or more brands to sell it. For example, Dell and Intel have established a fruitful collaboration combining personal computers and processors effectively and successfully. So co-branding means it is a partnership between two companies which have two different brands and logos. So they share their names and logos to sell their product in the market. So Dell and Intel is a good example where I have taken here to give you. ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳು, ಲೋಗೋಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಗೋಸ್ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಫಲಪ್ರದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲ್ ಎರಡು ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ಉತ್ಪನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲಗಳು. First one is it assures quality and value. Branding assures quality and value. Whenever a product is distinguishable by means of brand, the consumer have an assurance of quality and definite value. So there is more value of our branded products in the market. You all know that. So we can distinguish it from competitors' product also, and we have some guarantee that we have a quality in the branded product. It evaluates the status. Whenever a person uses a particular branded product, he has a feeling that he belongs to a special class of society. The brand is a prestige builder or a status evaluator. So when we use a particular brand, so brand means we have a good quality. We feel that branded will always be a good quality product. So when we use a particular brand product, we feel that the status is increased and the prestige of that particular person who use a branded product will have somewhat a special status in the public, and also his prestige will increase in the market. So ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅವನು ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. A good deal of time and energy can be saved in shopping for goods. If they are branded, a branded product renders product identification much easier and convincing. So if you are using branded product, you need not have to go and search and see many products in the market. You need not have to roam the whole market. So just you can go to the particular shop and you can directly go for branded product, because you have already identified which brand product you are using, and it will be very easier and convincing to market the branded products in the market. It gives trade and legal protection. The consumers are providing with trade and legal protection against the unfair trade and practices. So every brand name, logo, mark or trademark, whatever it is, symbol, sign, so it has legal protection. So there will be no any unfair trade practices in the market. So ಇದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನವು ಉತ್ಪನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನೀವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಇವೆಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So these are regarding branding. So hope you all enjoyed this video. I'll be back with another new topic. Until then, have a nice time. Thank you very much.